Hello everyone, welcome back to Suksham Ma'am Ki classes, and today we are going to solve NAS based reading comprehension of class 10th and date is 19th October 2021. Read the passage carefully and answer the questions that follow. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ what is global warming global warming ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ question number 2 what prevents radiations from escaping into space ਹੁਣ ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੋਕਦੀ ਹੈ question number 3 what is the greenhouse effect ਹੁਣ greenhouse effect ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ question number 4 why are some plants and animal species near to extinction मतलब खत्म हो रही है गायब हो रही है ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ and last is what type of diseases are common due to air pollution ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ commonly ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ now let's start reading the passage global warming is a term used to describe a gradual increase in the average temperature of the earth's atmosphere and its ocean ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਓਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਤੇ ਓਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ what is global warming option A gradual increase in the average temperature of the earth's atmosphere and in its ocean B gradual decrease in the average temperature of the earth's atmosphere and its ocean C gradual decrease in the average element of the earth's atmosphere only D none of these option A is your answer gradual increase in the average temperature of the earth's atmosphere and its ocean पहले लाइन से पहला आंसर आ गया नेक्स्ट this causes a change in the earth's climate ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਆਏਗਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ global warming occurs when carbon dioxide and other air pollutants and greenhouse gases collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that have bounced off the earth's surface ਹੁਣ global warming ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ harmful gases such as carbon dioxide air pollutants ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ greenhouse gases for example nitrogen methane etc ਇਹ ਜਦੋਂ gases ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਨੇ ਸਨਲਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਉਂਸਡ ਆਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਂਕਟ ਆਫ 에ਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਅਰਥ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬਲੈਂਕਟ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੰਦਗੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ greenhouse gases and so on right now normally this radiation would escape into space ਹੁਣ normally ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ radiations ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ escape ਕਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ space 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ but these pollutants which can last for years even up to centuries in the atmosphere trap the heat and make the planet warmer ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਪੇਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਲ ਛੱਡੋ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਤੱਕ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਟ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ओके, वार्मर मीन्स गर्म करना। दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Question number 2, what prevents radiation from escaping into the space? ਹੁਣ radiations ਨੂੰ space ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਨਸਰ ਸੀ? Options देखो, option A sunlight and solar radiation, option B carbon dioxide and other air pollutants, option C heavy downpour, तेज बारिश, D all of these। ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਸੀ, it was written कि global warming occurs when carbon dioxide and other air pollutants and greenhouse gases collect in the atmosphere and observe sunlight and solar radiation। ਹੁਣ sunlight solar radiation ਉੱਥੇ option ਹੈ, but ਇਹ ਦੋਨੋਂ global warming ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ prevent ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਜੋ ਗੰਦ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ observe ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੈ, which means option B is your answer। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋਚਣਗੇ all of these ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Now next is what is the greenhouse effect? ਹੁਣ greenhouse effect ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰੀਡ ਕਰਿਓ। Option A, the pollutants which can last for years, even up to centuries in the atmosphere, trap the heat and make the earth colder। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਲਡਰ, ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Try to read each and every option properly. B, the trapping of sun's warmth in the planet's lower atmosphere। ਜਦੋਂ sun ਦੀ ਗਰਮੀ planet ਦੇ lower atmosphere ਵਿੱਚ trap ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ greenhouse effect ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Option C both A and B, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। A ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, C ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। B none of these, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮੀ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਲੋਅਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ B is your answer। Now let's continue। Global warming has many environmental, economic and health consequences। ਹੁਣ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ consequences ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। It is on environment, it is on our economy, it is on our health। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ। It will be manifested in the melting of the solar ice caps, as well as an increase in the occurrence of storms and other severe weather events such as wildfires। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਫ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਪਿਘਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਆਣਗੇ, ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਲੈਵਲਸ could lead to coastal flooding। ਹੁਣ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਲੈਵਲਸ ਮੀਨਸ, ਹੁਣ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਓਸ਼ਨਸ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਲੈਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ? ਫਲੱਡ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। Thus there could be pests, heat waves, heavy downpours and increased flooding as a result of global warming। ਹੁਣ global warming ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਹੀਟ ਵੇਵਸ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਫਲੱਡਿੰਗ, ਫਲੱਡਸ ਵੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, which is global warming. Disruption of habitats such as coral reefs and the alpine meadows could drive many plants and animal species to extinction. ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ means ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਬਿਟੈਟ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ environment ਨਾਲ disruption means ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। There are many who are already extinct. For example, ਡੋਡੋ ਇੱਕ word ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਹੈਬਿਟੈਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ? ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਐਕਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਏਸੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ? ਵਾਹੀਕਲਸ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਾਰ ਸਕੂਟਰਸ ਜੋ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਹੈਬਿਟੈਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਤਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ? With this we are getting our next answer, which is why are some plants and animal species near to extinctions? Option A, due to global warming. Option B, due to medical reasons. Option C, due to downpour. Option D, none of these. And answer is very easy. Option A, due to global warming. So our last line is allergies, asthma, and infectious diseases outbreaks will become more common due to higher level of air pollution and the spread of conditions favorable to microorganisms and mosquitoes. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਥਮੈਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਟਡ 에ਅਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛਿੱਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਸਕੀਟੋਸ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਡਿਸੀਜ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? And with this we are getting our last answer. What type of diseases are common due to air pollution? Cough and joint pain, asthma and joint pain, allergies, asthma and infectious diseases, all of these. And option C is your answer, allergies, asthma and infectious diseases. Joint pains means ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਬੋ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਰ ਟੂਡੇਜ਼ comprehension is solved.